Good morning, students. आज का टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एंड कपल मीनस ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਸਿੰਗਲ ਕਪਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। तो इतने आप ये प्रूव करना चाहते कि सिंगल फोर्स सिंगल कपल ना एक सिंगल फोर्स के ही इक्वलेंट होंगे है। तो सिंगल फोर्स कुछ दूरी पर डिस्पलेस हो जूगी अपने आप को पैरल होंगे हो। ठीक है, तो मैं रिपीट करदा, जो भी कोई कपल तो सिंगल फोर्स कंबाइन होणगे तो उन्होंने जो रिजल्टेंट इफैक्ट होगा वो सिंगल फोर्स ही रह जाएगी, जो कपल है वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जी सिंगल फोर्स होएगी वो ना कुछ दूरी डिस्पलेस हो जाएगी पर वो जी डायरैक्शन है पहली फोर्स के ही पैरल रहेगी, बस वो डिस्पलेस हो जाएगी कुछ दूरी तक। आप देखते हैं कि इस तरह किमें हो सकता है। आप एक कपल लै लें पी 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 की फोर्स है तो जो स्मॉल पी है ये डिस्टेंस आर्म की लेंथ हैगी है। ठीक है, बी ए कपल एंड एफ बी ए फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट ओ। तो एफ कोई आप फोर्स ले ली जो कि वो पॉइंट के उपर एक्ट करती पई है। ठीक है, तो मैं इसनों वर्बली भी समझाना बड़ा सौखा तरीका है। वर्बली किवें समझावांगे, आप की करना है पहली गल जो आप कपल वाल देखिए तो कपल जिहड़ा हुंदा उन्हें टर्निंग इफैक्ट ही पैदा करना हुंदा, उन्हें ट्रांसलेशनल इफैक्ट पैदा नहीं करना हुंदा। ਇਹਦਾ मतलब कपल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किते भी रख दो कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा, प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ना किसी भी पॉइंट के उपर रख दो फर्क नहीं पेगा। वो जो फोर्सिस की डायरैक्शन भी जो चेंज कर दी है ना, कॉमन डायरैक्शन चेंज कर दी है तो भी कपल का जो रोटेशनल इफैक्ट है वो सेम ही रहूगा, मतलब भाव जो मूवमेंट है वो उन्ना ही रहूगा। तो ये बड़ा वधिया करैक्टरिस्टिक है कपल की। तो इसनों आप समझते हुए आप इस तरह कर सकते हैं कि कपल नूं इस तरीके नाल डिस्पलेस कर सकते हैं कि ਉਹਦੀ एक फोर्स जी है दूजी जी सिंगल फोर्स के नाल मैच करन लग जाए। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। या आप इस कपल नूं इस तरीके नाल रिप्लेस करते हैं कि ਇਹਦਾ मूवमेंट उन्ना ही रहे पर ਇਹਦੀ जी आर्म है वो चेंज हो जाए। ठीक है, आप ही करते हैं इस कपल नूं रिप्लेस कर देने कि दूसरे कपल के नाल जिन्हों आप FOD कहांगे। ठीक है, इस तरह का FOD किया जा सकता है क्योंकि कपल जो है सिर्फ मूवमेंट के नाल ही आइडेंटिफाई होंदा है। ठीक है, होर उसकी कोई बेसिक करैक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी। तो आप ही करते हैं आप कपल पी कपल आप रिप्लेस कर दें विद अनदर कपल FOD। ठीक है, जिसका एक बराबर का मूवमेंट है सच दैट वन ऑफ इट्स आर्म। इस तरीके आप कपल रिप्लेस करांगे कि इस FOD की जी एक फोर्स है अपनी दिती हुई फोर्स के ऑपोजिट लग रही हो। ठीक है, मैं दोबारा फिर रिपीट करदा हैगा आ एक फोर्स ये एक कपल है तो आ एक फोर्स है। ठीक है, आ वाली जी मैं लिख रहा है तो इस कपल नूं तुसीं डिस्पलेस कर सकते हो इसकी डायरैक्शन तो जिथे भी पैर डिस्पलेस कर सकते हो। इन्हां फोर्स की कॉमन डायरैक्शन चेंज कर सकते हो तो इस तरह करने नाल इहदा मूवमेंट आ उन्ना ही बरकरार रहेगा। या तुसीं इसनूं इस कपल नूं किसी होर कपल के नाल भी रिप्लेस कर सकते हो प्रोवाइडेड कि जिहड़ा मूवमेंट आ वो सेम रहे। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक करैक्टरिस्टिक्स जी हैगी आ वो मूवमेंट ही हैगी है। आप ही किया इस कपल नूं ना FOD वाले कपल नाल रिप्लेस करता। ठीक है, यानी कि आप देखो एक फोर्स वो इधर नूं लग रही होगी एक फोर्स वो इधर नूं लग रही होगी तो इस तरीके नाल लगाना कि जी ओ दे उपर फोर्स लगन वाली एक फोर्स जी हैगी है दिती हुई फोर्स के ऑपोजिट होवे तां जो ये एक दूजे नूं कैंसल कर सकन। आ देखो, ठीक है, जो एक दूजे कैंसल कर देनगियां तो कल एक ही फोर्स बच जाएगी। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जी है एक ही बच जाएगी। तो ये अपने को रह जाना सिर्फ F आ OD पता करने वाला रह जाता है। ठीक है, पर आप ये देखा कि आप कपल को रिप्लेस किया पी कपल को रिप्लेस किया FOD नाल, पर रिप्लेस करने के दौरान जो मूवमेंट नहीं आप बदलिया मूवमेंट सेम ही रखे तो मतलब जो पी मूवमेंट होएगा वो FOD मूवमेंट के बराबर होगा है ना। तो इतों आप OD कढ़ सकते हैं कि OD कितना आ जाएगा फिर पी बटा F। तो इतों फिर की भाव निकलिया कि जो अपना रिजल्टेंट फोर्स बनी है सिंगल फोर्स के कपल को कंबाइन करने तो बाद जी सिंगल फोर्स बनी है वो कितनी दूरी पर डिस्पलेस हुई है वो दूरी आ फार्मूला दसेगा अपन। ठीक है,
P गुणा स्मॉल p बटा F। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देना हैगा। आ एक कपल है, इस कपल ਨੂੰ इस सिंगल फोर्स ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਪਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਪਲ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਫੋਰਸ P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ F ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਆਰਮ ਲੈਂਥ OD ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਪਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ FOD। ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਪਲ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਸ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੈਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, मतलब आ जरा कपल है आ वाला ये इस कपल ना रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ी जी मोटी हो गई है, आप पतला कर दें जरा पेन है। चलो फिर से तो आ जरा कपल हैगा अपना ये इस कपल के नाल रिप्लेस हो चुका है। बस इस खास गल की हो रही है कि इस कपल की आ वाली फोर्स इस फोर्स में कैंसल कर दी है तो आ फोर्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ OD ਨਾਲ, ਇਹੀ ਦੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਦੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਸ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ OD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਪਲ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਪਲ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਰਿਮਾਰਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਦ ਓਨਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਪਲ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਔਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਦਾ ਫੋਰਸ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਇਟਸੈਲਫ ਥਰੂ ਡਿਸਟੈਂਸ G/F ਵੇਅਰ G ਇਜ਼ ਅ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਇਟਸੈਲਫ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ, G/F ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੇਗਾ, G/F ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ G ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਕਪਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, above procedure can be reversed to resolve single force into force and a couple। ਤਾਂ ਇਸੇ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਪਲ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕਪਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕਪਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਪਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕਪਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 4 5 6 7 8 ਕਪਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਪਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਪਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਪਲੱਸ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਪਲਸ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6C ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। PQ are like parallel forces. A couple of moment is G combined with them. Show that their resultant is displaced through distance G upon P plus Q. How will the result be modified if P and Q are unlike parallel forces? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਸ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਸ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ g ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਥਰੂ g ਬਾਏ p ਪਲਸ q ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਪਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ g ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ p ਪਲਸ q ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ p ਪਲਸ q ਕਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ p ਪਲਸ q ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਬਟਾ ਫੋਰਸ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ g ਬਟਾ f ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ p ਪਲਸ q ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ p ਤੇ q ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਥਰੂ ਡਿਸਟੈਂਸ g ਬਟਾ p ਪਲਸ q। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰਸਸ ਅਨਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ p ਮਾਈਨਸ q ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ p q ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ g ਬਟਾ, ਜੇ ਫੋਰਸ ਅਨਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਫਿਰ p g ਬਟਾ p ਮਾਈਨਸ q ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ p ਤੇ q ਦਾ ਫਿਰ p ਮਾਈਨਸ q ਹੋਊਗਾ। ਰਿਪਲੇਸ 120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਐਟ 4 0 ਬਾਈ ਅ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਐਟ origin ਐਂਡ a couple whose forces are horizontal and passes through the point 0 and 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ 4 0 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ 0 O ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਆਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕਪਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਉਹਦੀ 0 0 ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 0 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ, p ਗੁਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਪਲ ਦੀ ਫੋਰਸ 3 ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਉਲਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਪਲ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਆ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਪਲ ਪਲੱਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਪਿਕਚਰ। ਠੀਕ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਪਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ 120 ਗੁਣਾ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੂਰੀ 4 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕਪਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਪਲ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, 120 4 ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ 0 3 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ p ਗੁਣਾ 3, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ p ਗੁਣਾ 3 ਬਰਾਬਰ 120 ਗੁਣਾ 4, ਅੱਜ ਤੋਂ p ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਏਗੀ 160 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ 160 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਰਸ 50√2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ 32 of xy plane, is inclined at an angle 45 degree with x-axis, shift its point of application to the point -1 ਤੇ 0, find the moment of couple। ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਨਟੂ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਕਪਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਪਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕਪਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਇਟਸੈਲਫ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਪਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸਟਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਪਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕਪਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੀ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਫੋਰਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਪਲ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਕਪਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਪਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੀ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਬਾਊਟ ਬੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ OX ਦੇ ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਕਿ 50√2 cos 45 ਹੈ। ਇਹ cos 45 1/√2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ √2 ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ OY ਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 50√2 sin 45 ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕਪਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ B ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਐਟ A ਅਬਾਊਟ B। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ -50 ਫੋਰਸ ਆ ਦੋ ਇੱਕ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਫੋਰਸ 4 ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਡਿਸਟੈਂਸ 4 ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗਾ, 3 ਦੂਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੂਰੀ 3 ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ 1 ਦੂਰੀ ਆ ਹੋਊਗੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ 50 ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ 4 ਸੀਗੀ ਸੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਫੋਰਸ, ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 4 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਆ 50 ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ, ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਆ ਸਿੱਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ -50 × 2 + 50 × 4 ਕਰਤਾ, ਆਨਸਰ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਪਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ P ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ P ਨੂੰ P ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਤੇ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ P ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਕਪਲ ਦਾ, ਇਸ ਕਪਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਵੇਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।